Greetings to all. Today we'll see about what is economics and what are the different definitions given by different authors. As you know, production and consumption are known as economic activities of human beings. The consumption of goods and services is an economic activity. And this economic activity is related to money or income, either getting an income or spending it. So the term economics is derived from the Greek word oikonomio, which means household management. And the origin of the term economics lies in the Greek word oikon and nomos. It deals with the household economics. It is a science and management of resources for the promotion of well-being of mankind. How people allocate scarce resources for production, distribution and consumption, both individually, தனியாக அல்லது collectively, இருக்கக்கூடிய வளங்களை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, கன்சியூம் பண்றாங்க. This study is known as economics. There are two major types of economics. One is microeconomics and the other one is macroeconomics. Micro na chinna. Household, வீடளவு, individual consumers, producers அந்த மாதிரி. Behavior of individual consumers. Behavior of individual household. How the household management happens is a microeconomics. Whereas the macroeconomics means Indian economy, nation's economy, economy of a region or international level is a macroeconomy. So the பெரிய சிறிய அப்படிங்கிற difference கூட எடுத்துக்கலாம். According to Alfred Marshall, the study of mankind in the ordinary business life is economics. Or some classical economists says it is concerned, economics is concerned with the production and distribution of wealth. ஒரு ஏரால ஒரு ஸ்டேஜஸ்ல yearly definitions given by different economists, authors சொல்ல மாட்டோம், economist. So இந்த economist ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு definition சொல்லிருக்காங்க. According to Adam Smith, economics is concerned with an equity, with an inquiry into nature and causes of wealth. Keynes அப்படிங்கிறவர் in his book he said, economics deals with the phenomena of wealth. And according to French economist J.B. Say, economics is a science which treats of wealth. And an American economist F.A. Walker is of the view that அவருடைய கோணத்துல economics is that body of knowledge which relates to wealth. In all the definitions, முக்கியமா எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா the wealth அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, money, பணம், income, spending. So most cases. So thus Adam Smith is the father of economics. Adam Smith is commonly known as the father of economics. This definition started in 1776. He defines economics as the science of wealth, followed by Alfred Marshall, 1890. He gave a definitions, welfare definition. Then 1932, Lionel Robbins, he said scarcity definition. We'll see one by one. And Paul A. Samuelson, he gave growth definition, 1948. And the modern definition in 2011. These are the evolution in the definition of economics. ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் அந்த எக்கனாமிக்ஸோட டெஃபினிஷன்ஸ் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஆத்தர், ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க. Coming to the definition given by Adam Smith, the father of economics, all economic goods are called wants. According to him, earning and spending of wealth is economics.
பணம் சம்பாதிக்கிறது, செலவு பண்றது, இந்த மாதிரி பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்ற ஆடம் ஸ்மித். Because all the goods are called wants. All the economic goods are wants. தேவை இருக்கு, அதனால தான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். It is transferable, exchangeable. It has utility, பயன்பாடு இருக்குதுக்கு. And most of them is not free. It's not free for criticism. அங்கே criticism இருந்தது. And the well definition was considered unsatisfactory. பணம் மட்டும் இல்லை, unscientific, இல்லை சயின்டிஃபிக்காகவே இல்லை, இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கு. A man gets satisfaction not only through earnings and spending, but also through other economic activities. And this Adam Smith definition gives more importance to wealth. It neglects altogether. Wealth is made for man and not man for wealth. பணங்கிறது மனிதனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது, மனிதன் பணத்துக்காக உருவாக்கப்படல. அப்படிங்கிறதுனால this definition has been taken over to the next level by Alfred Marshall. He says it's a welfare of mankind, material welfare. பொருளை வாங்குறான் நலனுக்காக, அவன் பயன்பாட்டுக்காக. Man is primary and wealth is secondary. மனிதன் தான் முதல்ல, பணம்ங்கிறது ரெண்டாவது. ஸோ அதனால the primary is welfare அப்படின்றாரு ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல். According to him, economics is a study of man in his efforts to increase his welfare. He wrote a book on economics entitled Principles of Economics. And in this book, he defines economics as a science or material welfare. Economics is a science of material welfare. நலனுக்காக பொருள் வாங்குறது, நலனுக்காக பொருள் அப்படிங்கிற material welfare. So his definition goes like this. Economics as a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. அப்படின்றார். அவன் நலனுக்காக அவன் வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் தானே தவிர does not only deals with wealth. It's a well-being of human அப்படின்னு சொல்றார். Coming to the next definition is given by Lionel Robbins. We call it a scarcity definition. And the scarcity definition, he mentions that an essay on the nature and significance of science, economic science. In 1932, he wrote a book, Lionel Robbins. And in this book, he stated a definition, that scarcity definition. And he defines economics as a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce, which means have alternate uses. Ends and scarce. போதும்னு இருக்கும், மறுபடியும் தேவைன்னு வரும். முடிவடையும், மறுபடியும் தேவை. பத்தாதுன்னு, இது பற்றாக்குறை. ஸ்கேர்சிட்டினா பற்றாக்குறை. ஆக்சுவலி இது வரக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் எதுக்காக? பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ். ஆக்சுவலி மனிதனுடைய தேவை இன்றியமையாதது. மேன் ஹேஸ் அன்லிமிட்டெட் வாண்ட்ஸ் அண்ட் ஹீ நெவர் சாட்டிஸ்ஃபை வித் திஸ் வாண்ட்ஸ். அவனுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருந்தால், இந்த ஸ்கேர்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸே கிடையாது. அங்கே ஆல்டர்னேட் யூசஸ் இருக்குது, இதுதான் அப்படின்னு இல்லை. எனக்கு பசிக்குது, சோறு வேணும்னு இல்லை, பிரியாணி அல்ல பரோட்டா ஆர் தோசை இருந்தால் சாப்பிட்றேன், இட்லி இருந்தால் சாப்பிடலாம், இப்போ இது வேண்டாம், அல்லது சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் ஆனாலும் எனக்கு எதாவது இப்போ சாப்பிடணும் மாதிரி இருக்குது, 1 hour ஆகிட்டு இப்போ நான் என்ன சாப்பிட. ஸோ அந்த மாதிரி தேவை தேவை தேவை, நாட் ஓன்லி ஃபார் ஃபுட் பட் ஃபார் ஆல் த அதர் திங்ஸ். ஸோ இப்படி ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா எக்கனாமிக்ஸே கிடையாதுன்னு he introduced scarcity definition. And Paul A. Samuelson says
is economics is a study of how men and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternate uses. அதுக்கு பயன்பாடும் இருக்கலாம். Of produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and group of society. But what he insists upon is, according to him, achieving and maintaining full employment, steady increase in national income, its equitable distribution of national income, it increases resources. So economicsங்கிறது வளர்ச்சியை குறிக்குது. ஒரு வீட்டின் வளர்ச்சியும் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியையும் குறிக்கக்கூடிய ஒன்றதும். அது மனிதனுடைய நலன் மட்டும் இல்லை, மனிதனுடைய வளம் மட்டும் இல்லை. Not only deals with wealth, not only deals with the welfare of humankind. ஸ்கேர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் தான், ஸ்கேர்ஸ் தான், பற்றாக்குறை இருக்கு, ஆல்டர்னேட் யூசஸ் இருக்கு. ஆனா எல்லாம் தாண்டி இது வளர்ச்சியை குறிக்குது. This definition recognizes the dynamic changes taking place in the economy. And the modern economics covers many aspects. அதுல ஜாக்கப் வெனர் டிஃபைன், அவர் அப்படிங்க ஜாக்கப் வெனர் அப்படிங்கிறவர் சொல்றாரு, எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் வாட் எக்கனாமிஸ்ட் டூ. அந்த எக்கனாமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதுதான் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றாரு. அவர் ரொம்ப சிம்பிளா மாடர்ன் டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாரு. So which definition you are going to consider, or which definition you are going to continue with அப்படின்னு கேட்டா, இந்த லியோனல் ராபின்ஸோட ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினிஷன்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இவால்யூஷன் ஆஃப் டெஃபினிஷன் சொல்லி வேரியஸ் பீரியட்ல ஒருத்தர் ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டு, யூ கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு திஸ் பர்டிகுலர் டெஃபினிஷன் விச் இஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அட் த சேம் டைம் இதை ஃபர்தரா உள்ள அப்படியே போர்ஷன்ஸ்க்கு வரும்போது இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். Because this is as Lionel Robbins mentioned, human wants are unlimited. மனிதனுடைய தேவைன்னு சொல்லக்கூடியது ends and scares தான். அந்த ends and scaresனா முடியுது, மறுபடியும் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும், அந்த தேவைங்கிறது ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை பசிக்குது ஆனா எனக்கு இது வேண்டாம் சாப்பிட, எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஆல்டர்னேட் யூசஸும் அங்கே இல்லை அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸை ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மறுபடியும் உற்பத்தி பண்ண வேண்டாம், நிறைய வேறையா உற்பத்தி பண்ண வேண்டாம், அது எல்லாமே தேவைப்படாது. ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம், ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி டிமாண்ட் அமைய வேண்டாம், சப்ளை வேண்டாம், ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வேண்டாம். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அந்த மனிதனுடைய அன்லிமிட்டெட் வான்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனையில தான் வருது. ஸோ வில் டேக் திஸ் டெஃபினிஷன். He defines Lionel Robbins in his definition in 1931, and in some book in 1932 he wrote a book and he mentioned the definition in the same book also. He says economics, he defines economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scares. Just keep it in mind. Which studies the human behavior. Try to by heart it. It studies the human behavior. மனிதனுடைய செயலை பத்தின ஒரு படிப்பு. அது எது அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ends and scares which have alternate uses. அங்க என்ன இருக்கு, ends and scares முடியுது, மறுபடியும் தேவைப்படுது. ஆனா தேவைங்கிறது இதுதான் இல்லை, இது ஏதாவது கிடைச்சா போதும்னு இல்லை, அது கிடைக்குமா இது கிடைக்குமா. மொபைல் ஃபோன் ஆக்சுவலி தேவை, செல்போன் இல்லைன்னு வருத்தப்படுவோம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே செல்போன் வாங்கி கொடுத்தாச்சு, இப்ப செல்போன் வாங்கி கொடுக்கும் போது அங்க ஒரு ப்ரெஃபரன்சஸ் வரும், அதற்கு வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் வரும். இதுல இப்போ மொபைல் ப்ளூடூத்தே இல்லை, ப்ளூடூத் இருந்தது அப்படி பண்ணியிருப்பேன், வீடியோ கேமரா குவாலிட்டி இல்லை, இதுல சவுண்ட் நல்லா இல்லை. இந்த மொபைல் இருந்தால் சாம்சங் இருந்தால் ரொம்ப நேரம் சார்ஜ் நிற்கும். ஸோ இந்த இது இருந்தால் நல்லா இருக்கும், எனக்கு இந்த கலரில் மொபைல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்.
ஸோ மொபைல் வேணும் கேட்டுட்டோம், விவோ மாடல் வேணும்னு கேட்டாச்சு, இந்த பர்டிகுலர் பிராண்டில் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில். இப்போ மறுபடியும் வில் சே அந்த ப்ளூ கலர் மாடல் வேணும், கேசஸ் வேணும், இல்லை பிளாக் கேசஸ் வேணும், இல்லைன்னா ரெட் கலரில் கேசஸ் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ த ஆல்டர்னேட் யூசஸ், ஆல்டர்னேட் திங்கிங், because their wants are unlimited. Its ends means wants. And wants are very limited, scarce. இருக்க பொருள்கள் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும். வீட்டில் சமைக்கிறோம், சாதம் இருக்குது, மதியம் சாப்பிட்டுன்னு தீந்துடும். மறுபடியும் என்ன ஆகும், சாயங்காலம்னா பசிக்கும், திரும்ப சமைக்கணும். திரும்ப சமைக்கணும்னா அங்கே என்ன செய்யணும், அரிசி வேணும், காய்கறிகள் வேணும், அடுத்து அந்த எரிபொருள் வேணும். ஸோ அங்கே என்ன வருது, மறுபடியும் பணம் வருது, பணம் வாங்கல் கொடுக்கல் வருது, உணவு மறுபடியும் அந்த ஒரு பொருளை உருவாக்கணும்னா அதற்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது, அங்கே எக்கனாமிக்ஸ் வருது. ஸோ மறுபடியும் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, பொருள் ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரெக்கர் ஆகிட்டே இருக்கு. அதுக்கு முதன்மையான காரணம் யாருன்னு கேட்டால் அந்த ஹியூமன்ஸோட வான்ஸ், மனிதனுடைய தேவை, அதுதான் முதலாவதாக இருக்கு. ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் திஸ் டெஃபினிஷன். த சயின்ஸ் economics as a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce which have, அதாவது ends and scarce means which have alternate uses. Okay, so I have given, இது ஒரு புக்கில் ஒரு 1935ல ஒரு புக்கில் இருந்தது. ஸோ அதனால் இங்கே 35 போட்டிருக்கு. 1931ல he introduced the definition. And in another one book, an essay of nature and significance of economic science அப்படிங்கிற புக்கில் 1932ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ டோன்ட் பாதர் அபவுட் த இயர், ஜஸ்ட் மென்ஷன் லியோனல் ராபின்ஸ் டிஃபைன்ஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ இது கூட நீங்கள் என்ன அடிஷ்னலாக என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம்னா, மேன் ஹேஸ் அன்லிமிட்டெட் வான்ஸ் அண்ட் த மீன்ஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த வான்ஸ் ஆர் என்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ். இதோட தேவையை பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய அந்த மீன்ஸ், அந்த இருக்கக்கூடிய வளங்கள் அல்லது ஆதாரம்னு சொல்லக்கூடியது முடிவடையும், மறுபடியும் பற்றாக்குறையாகும். மறுபடியும் அதை நம்ம உருவாக்குவோம், அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணுவோம், மறுபடியும் அது தேவைப்படும். தேவைங்கிறது எப்படி இருக்கும், வெவ்வேறாக இருக்கும். ஸோ இனி நம்ம வரக்கூடிய போர்ஷன்ஸில் நம்ம தேவை என்றால் என்ன, வாட் ஆர் வான்ஸ், வான்ஸ்னா எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும், கன்சம்ஷன்ஸ்னா என்ன, கன்சம்ஷனோட லா என்ன சொல்லுது, டிமாண்ட்னா என்ன, அதெல்லாம் we'll see further. So with this, I thank you all.